शहीद बाबा जीवन सिंह जी विद्यक ਅਤੇ ਭਲਾਈ ट्रस्ट चंडीगढ़ ਵੱਲੋਂ कौम ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ श्री आनंदपुर साहब जी ਦੀ पावन धरती ਤੇ दरवेश जरनैल बाबा जीवन सिंह जी ਦੀ यादगारां ਦੀ ਕਾਰ सेवा श्री आनंदपुर साहब नंगल हाईवे खंडा पार्क ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਤੀ 10 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਭਵਨ, ब्रह्म ज्ञानी भाई कल्याणा जी निवास, यादगार सरदार गुरमेश सिंह पिंड गुमानपुर अमृतसर की कार सेवा चल रही है। शहीद बाबा जीवन सिंह जी विद्या भवन विखे किताबां दी सेवा चल रही है। सेवा दे इस महानतम कुंभ विच बहुत सारे लोग अपना योगदान पा के गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त कर रहे ने। इस मौके गुर के लंगर अटुट वरताए जा रहे ने। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन ते पवित्र हजूरी विच आनंद माण रहे हैं। प्यारी गुरु सवारी गुरु रूप साध संगत जी, पहला गुरु साहब की बख्शी हुई फतेह सानी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी बड़े वडभागे हो जो अज के इस पवित्र दिहाड़े के उत्ते जो शहीद बाबा जीवन सिंह जी ने सानू, मैं ये कहूँगा कि एक तरह की गिफ्ट के विच ही ये जगह दी है। शायद हो सकता तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, जिस करके बाबा जीवन सिंह जी ने जो है सानू ये जगह बख्शी है। अज आपां इस होले महल्ले के पावन दिहाड़े के उत्ते बैठ करके इस जगह के उत्ते ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बैठ की खुशियां मार रहे हैं। सो तुसी सारे वडभागे हो। मेरी वालों ते शहीद बाबा जीवन सिंह जी के भलाई ट्रस्ट वालों तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ साथ ही ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ काफ़ी दूर दरेडे ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, गुरु के दर्शन करना आए हो। जरूर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ काफ़ी संगतां ने केसगढ़ साहब ਦਾ के जरूर दर्शन किए होंगे, ਜਾਂ कुछ हो सकता है सीधे तुसीं इत्थे पहुंचे हो। इत्थे पहुंचण ते तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद है। अज की इस कॉन्फ्रेंस के विच इस पावन दिन के उत्ते सब तो पहला मैं बेनती करांगा सरदार मोहन सिंह जी ने, जो कि जिला प्रधान ने फतेहगढ़ साहब के, वो स्टेज के उत्ते आउण ते जो भी उन्हां कोल अज के दिन का जां बाबा जीवन सिंह जी वास्ते उन्होंने लाइफ के उत्ते जेकर वो कहना चाहन तो अपना सिरिया जोड़ा वो जरूर दें। सरदार मोहन सिंह जी जिला प्रधान फतेहगढ़ साहब। सन्मानयोग
प्यारी साध संगत, जुगो जुग अटल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी बैठी परम सत्कारयोग बाबा जीवन सिंह जी के रंगरेटे सारे गज वज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि कैप्टन साहब ने दसिया ये जिहड़ी जगह तुसीं बहुत भागा वाले हो। नंबर 2 सरदार जसवंत सिंह जी जिहड़े साडे कौम के बहुत ही मसीहा बहुत ही मेहनतकार लिखारी जिहड़े कि एक आपां कह सकते हैं कि साडी कौम दे विच मुर्दियां दी जान पा दित्ती है। जिहड़े इतिहास तो साडी कौम वांझी थी उन्होंने दुनिया लाइब्रेरिया कोने कोने तो इतिहास इकट्ठा करके संगतां दे घरां दे विच पहुँचाया। उस इतिहास के नाल अज बाबा जीवन सिंह जी का इतिहास ते घरेटे कौम माਝੀ सिख कौम पूरी जागरूक हो चुकी है। जिहड़ी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी तो विछड़े हुए सन वो अज बहुत फर्क पै चुका जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के लड़ लग चुकी है संगत। मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद भी करदा ते अर्ज करदा सच्चे पातशाह अगे कि साडी कौम नूं एवें अपने चरणों के नाल जोड़ के रखी, कौम नूं चढ़दी कला दे विच रखी। जिहड़ी ये अज अपनी ये जगह की इस स्थान की सेवा चल रही है। मैं मेरे को शब्द नहीं है जिन्हों के नाल मैं सरदार जसवंत सिंह जी का अकाल सेवा जी का धन्यवाद कर सका। जिमें कि साल सवा साल लगभग हो चुका है इस जगह पर सेवा चलदे। पिछले साल इन दिनों के जिमें कि संकट आया सी एक ना मुराद बीमारी का करोना का, उदों ही इत्थे पहला प्रोग्राम शुरू किया सी ते जसवंत सिंह जी ने बहुत ही मेहनत करके दिन रात इत्थे बरसातां भी पईयां मीह भी पिया, लेकिन जसवंत सिंह की इन्नी उम्र होने के बावजूद भी रात को 2-2 बजे भी इत्थों गए सेवा करके। सो पूरी कौम नूं इहो जिहे हीरे मैं तो नहीं कहना भी आपां नूं दोबारा मुड़ के मिलणगे। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि तुसीं अरदासां करा करो, जिथे तुसीं अपनी अरदासां करते हो उत्थे चेयरमैन साहब दी भी उन्हां दी सेहत दीयां भी अरदासां करा करो। उन्हां दे जिवें कि पिछले साल उन्हां दे ऑपरेशन भी होए, सेहत भी डाउन हो गई सी, लेकिन उन्हां दे बावजूद भी उन्होंने बाबा जी की बाबा जीवन सिंह जी की उन्होंने ते कृपा भी है तो कृपा बनी रहे। उन्होंने इन्ने संकट के समय दे विच भी कौम की ते बाबा जीवन सिंह के रंगेटे कौम की पूरी सेवा तन मन के नाल कीती है। सो जिन्हें भी इत्थे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ तो संगत आई है सारे अज इत्थे निर्णय करके जाओ इस स्थान के नाल आने वाले समय दे विच जिहड़े कि इत्थे विद्या भवन बन रहा है, भाई कल्याण जी निवास बन रहा है। तुसीं ਵੱਖ-ਵੱਖ मैसा राज तुहानूं सारा पता लग्या तो आपां जुड़ के रहना सारिਆਂ ने। जिवें कि चेयरमैन साहब जो भी आपां नूं हुक्म देणगे उन्हां ते जरूर तुसीं पालना करनी है, जरूर उन्हां दा हुक्म मनना। हुक्म जे मनोगे तो साडियां आउण वालियां जिहड़ियां पीढ़ियां जनरेशनां वो कामयाब होणगियां। जिवें कि गुरु गोबिंद सिंह जी का इस कौम ते बहुत प्यार सत्कार सीगा, ये अपने हासिल करना है। सो इन्हां बेनतियां दे नाल मैं अपनी जगह ग्रहण करांगा। जो कोई भुलचक गलती हो गई हो तो माफ़ करना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की असी बहुत ही कर्मा वाले हैं कि सानू सरदार जसवंत सिंह PDPO जी वर्गे महान आदमी मिले जिन्हां ने साडे इतिहास नूं सोधिया कि अज सानू सच्चाई का रस्ता दिखाया है। लंबे समय तो जिहड़ा साडा इतिहास सी वो बदल के रख दिता सी ते ये जिहड़ा इतिहास नूं सही ढंग नाल पेश करने वाले साडे माणयोग रिस्पैक्टेबल सरदार जसवंत सिंह PDPO जी
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੂਗਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ DDPO ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ? ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ DDPO, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਆ, ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਬੇਟੇ, ਚਾਰੋਂ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਆਖਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੂ? ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੂ?
ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੁਛ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਨੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਸਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆ ਭਵਨ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦਿਆ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਆਏ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਉਹ MLA ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਾਂ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਈਏ ਕਿ ਘਰਿੰਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗਮਾਨਪੁਰਾ। ਭਕਨਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਗਮਾਨਪੁਰਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਵੇਰਕਾ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੇਰਕਾ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਰ ਰਹੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤ ਤੇ ਭਲਾਈ ਟਰੱਸਟ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਮਾਨਪੁਰੇ ਦੇ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਦਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ, ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਦਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਟੱਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਬਣਨਗੇ, ਵਿਦਿਆ ਭਵਨ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਆਈ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮ ਆਈਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ 50% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੰਗਰੇਟੇ ਆ ਔਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ,
पिछली बारी असीं राजस्थान भी पूरी ट्रस्ट के नाल चेयरमैन साहब के नाल राजस्थान से मीटिंगां करके आए हैं। पर जो मीटिंगां होंदियां मीटिंगां च बड़े हो बुड़क के बोलते हैं, असीं आह कर देंगे, असीं वो कर देंगे, असीं रंगरेटे हाँ, पर बाद च उहदा सिट्टा जो है कुछ नहीं निकलता। हुण भी हर जिले में सेवा लाई सी, कुछ चंद जिले ने जो सेवा इतने भेजते हैं, बाकी ना दे जिला प्रधान और बाकी अहुदेदार तो है ही आ, पर वो ना दे। इस करके मैं बेनती करता तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ, जिन्नी भी संगत आई आ, जिन्नी मेरी आवाज़ सुन रहे जितों तक भी, कि आप वध चढ़ के तन मन धन के नाल सेवा करिए तां अपने अगे ये जगह बनानी कोई औखी नहीं। पावन धरती ते जी साध संगत जीओ, आप सारिਆਂ ਨੂੰ होले महल्ले के लखां बधाइयां। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में बैठी संगत जीओ, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, मेरे तो पहला मेरे सारे ही सत्कारयोग साथियों ने अपने विचार दसे। मैं तुहानू इतिहास दी दो तीन गल्लां दसणियां, बाकी तुसीं लेके जाओ इतिहास पढ़ो। जिहड़े क्लीयर करनियां गल्लां अज असीं दावे नाल कह सकते हैं, बाबा जीवन सिंह जी के जीवन का जिहड़ा पक्ष है असीं बिल्कुल क्लीयर करता। कोई पॉइंट इहो जिहा नहीं जिहदे बारे क्लीयर नहीं। पहला ये गल जिहड़ी है क्लीयर की कि गुरु तेग बहादुर साहब जी के आशीर्वाद नाल जन्म होया ते नामकरण भी गुरु तेग बहादुर साहब ने रखा। नाम भी भाई जैता, हर मैदान जैतू, गुरु तेग बहादुर साहब ने आशीर्वाद दी। ये सबको पता कि गुरु परिवार का हिस्सा सन, गुरु परिवार के मैंबर सन, क्योंकि गुरु घर में पले पड़े जवान हुए। माता गुजरी जी बेबे नानकी जी ने उन्होंने प्रशादा भी अपने हत्थों छकाया। बाबे बकाले की धरती से 3-4 साल की उम्र के ठुमुक तुरदियां चक लेंदे सी मातावां भी, क्योंकि घर च परिवार दे विच उही बच्चा सी। गुरु साहब बाद च बने। कई बंदे विद्वानां दी उहदे च ये गल छिड़ी जो सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री सी। मैं तुहानू गल सुणाऊंगा भी असीं क्यों इकट्ठे होए। उस कमेटी दे विच मैनूं बतौर इतिहासकार सरकार ने लिया सी। उत्थे एक बंदे ने कहा, जो गल हुई इतिहास की, जिहड़ा कंसैप्ट पेपर से जिहदे आधार पर बिल्डिंग बननी सी वो सारा गलत सी। मैं मुख्यमंत्री साहब को कहता भी गलत है भी इन्होंने 5 जीवन सिंह होए सारे इकट्ठे करता है, इतिहास गलत है जिहड़ा इन्हें लिखिया। वो दोबारा बनया, कहा मुख्यमंत्री साहब ने स्पीकर से अडवाल साहब उन्होंने कहा चलो मैं तो एक कमेटी बनाती जिस मैं सी ते आ दूजा सी अपने सर निर्मल सिंह जज साहब वो मैंबर सी MLA सी हो, तो तीजा बडूंगर साहब जो प्रधान है उस कमेटी बनाती। फिर उस कमेटी ने कंसैप्ट पर जो कहता तुम बना दो असं साइन कर देंगे। इन्होंने साइन जोड़े है जज साहब ने तो बराबर करके पढ़ के बडूंगर ने बहुत देर बाद कहता यार नहीं तू यह गल मैं बडूंगर साहब सच में मनता कहना मैं जो सच में मनना तो साइन कर चलो असं कसम दे के साइन कर चलो पास हो गया सरकार के कागजात अपना रिकॉर्ड ठीक है। सवाल इतने 2-3 सवाल से जोड़े बडूंगर साहब मनते थे। पहला सवाल की सी वो कहते भी 14 साल उम्र तुम बन गई बाबा जीवन सिंह जी दिल्ली तो जो आए हैं 322 किलोमीटर सफ़र है दिल्ली तो लेकर अनंदपुर साहब का। ये सफ़र असी इतने पैदल किया और बाकायदा तौर पर गड्डियां के मीटर से उसके मुताबिक असी ये सफ़र लिया 322 किलोमीटर बनता। और जिथे जिथे वो रात रहे गए उन्होंने पिंडा च पूछया
जिथे ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खुशी ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੰਘੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ 15-20 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪ ਮਰਵਾਇਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਕੰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 33 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਿਆ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਈ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ 14 ਸਾਲ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 14 ਉਹ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਉਦੋਂ 3 ਰੰਗਰੇਟੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੰਗਰੇਟੇ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ DC ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ कहते मैं सिख नहीं हैगा तो सर शहीद नहीं करा और मैं सिख है मैं शहीद वो भी 14 साल की उम्र सी फिर है जो तुम बाबा जीवन सिंह जी के दोनों पुत्र भाई सुखा सिंह 15 साल भाई सेवा सिंह 14 साल फिर है जो साहिबजादा अजीत सिंह साहिबजादा जुझार सिंह उम्र कितनी 16 साल 15 साल उन्होंने ट्रेनिंग किन्हें दी है 4 साहिबजादों साहिबजादा अजीत सिंह साहिबजादा जुझार सिंह ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫਿਰ ਆ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ 8 ਸਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ 7 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ 14 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚਬਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਧਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਆਏ 20 ਜੁਲਾਈ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੱਤਾ ਜੀ ਮਤੀ ਦਾ ਸਤੀ ਦਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਗਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 57 ਸ਼ਲੋਕ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤਲ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ 57 ਸ਼ਲੋਕ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤਿਲਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗਮਤ ਫਿਰ ਤਰਾਵੜੀ ਅੰਬਾਲਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਏ ਟਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸੀਸ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਧਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਮਝਾਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਨ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਰਮਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
दिल्ली चले गए। दिल्ली 11-12 नवंबर 1675 ईस्वी की रात को भाई उदय जी, भाई गुरदत्ता जी, भाई जैता जी, भाई आग्या राम जी ते उन्होंने पिता भाई सदानंद जी, इन्होंने चारों ने गुरदत्ता जी, उदय जी, भाई जैता जी, आग्या राम जी, इन्होंने पुलिस की वर्दी पाई। तो भाई सदानंद जी ने वो कपड़े पाए ਜਿਹੜੇ गुरु तेग बहादुर ने दिन च पाए हुए थे, ताकि उन्होंने भुलेखा ना हो। औरंगजेब की अपनी जयपुर कोतवाल ख्वाजा अब्दुल्ला उन्होंने मदद की। भाई जैता जी ने अपना दिल पत्थर करके अपने पिता भाई सदानंद का शीश धड़ तो वक्त करता। गुरु साहब का धड़ से शीश चुक लिया, अपने पिता भाई सदानंद के धड़ से शीश चुक लिया, तो गुरु साहब धड़ से शीश जगह रख के गुरु साहब धड़ से शीश अपने घर आ गए। भाई कलड़े की धर्मशाला जिसे गुरुद्वारा काबूगंज है, उत्थे धड़ का संस्कार किया। फिर उत्थे भाई जैता जी ने जिन्होंने कपड़े से पुलिस की वर्दी से लिबड़ी हुई सी खून नाल, वो वर्दी जी है उतार के फिर पुलिस की वर्दी पाई। घोड़े से अरेंजमेंट किया हुआ सी, पहला घोड़े से बैठे बाग में पहुँच गए अपने मोह। जिहड़ा ख्वाजा अब्दुल्ला सी धड़ के संस्कार तो बाद वो भी सरकार की नौकरी छड्डकर नंबर साहब हो गया, जो कोतवाल से चंद के उसका ख्वाजा अब्दुल्ला मनी मजले पिंड का सी चंडीगढ़ के। भाई जैता जी बागत पहुँच गए। बागत पहुँच के उन्होंने ਜਿਹੜਾ सूफी फकीर ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ जो शब्द लेकर आए थे रात रहे सी, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ सूफी फकीर वाले कपड़े पाते, हाथ से डंडा देता, इधर कड़े पाते, एक झोड़ी पाती। भाई जैता जी ने कपड़ा चोला पा लिया, तलवार जी थले कर ली, गुरु साहब का पावन शीश गल च पा के इदा लटका लिया, अपने छाती न ला लिया, एक चादर उपर दी ले ली। तो भाई जैता जी को पछाण नहीं सका। इतों तक लिखा कि रस्ते में जो देखता सी नमस्कार करता सी सूफी फकीर है, कई ने पैसे भी दिते। तो फिर यही है भाई जैता जी ने शेर का शिकार भी किया, इतने लोग दसते उन्होंने पिंडों के। और भाई जैता जी ने तीन उन्होंने सिपाहियों को घेरिया भी है भी 10वीं तू कौन है, उन्होंने सूफी फकीर है रब का बंदा, वो मारे भी है। तब फिर जोड़ा पहली रात जोड़ा अपने तरावली नाम बागत सवेरे उत्थे पहुंचे से उत्थे 2 घंटे रहे, वो रोटी पानी खादा, तरावली चल पे, तरावली रात रहे। फिर आके अंबाला, अंबाला भी सूफी फकीर से उधर रहे। अंबाले तो आके नाटा साहब, नाभा साहब भी सूफी फकीर की कुटिया च रहे। उसके बाद अनंदपुर साहब की पावन धरती पर आए। कीर्तपुर साहब आ गए। कीर्तपुर साहब तो गुरु साहब ने सुनेहा भेजा, गुरु साहब संगत लेकर तक पहुंचे। नगर कीर्तन की शक्ल दे जो गुरु साहब का पावन शीश इतने लेके आए। भाई जैता जी के सिर पर पालकी साहब रख के इतने आए। गुरु साहब ने 16 नवंबर दूजे दिन 16 नवंबर 1675 ईस्वी में जिते गुरुद्वारा गुरुद्वारा शहादत उत्थे अपने उन्होंने संस्कार किया। तख्त साहब के इधरले पासों दर्शन कर लो, उत्थे संस्कार किया। उसके बाद दीवान सजाया, अफसोस जो करते कराया। उसके बाद भाई जैता जी को कहा अपनी गलबात करके लेके कहा मेरे ख्याल गुरु का बेटा। ये सारी सच्ची सुखोई। ਹੁਣ अगर तुम इन्होंने बदमाशी की लखी शाह ज़्यादा, तुम एक गल याद रखियो, हो कोई गल ना याद रखियो, तुम एक गल ये याद रखियो, मेरे को सबूत है, जोड़ा गल करे मेरे फोन से गल करा दे। क्योंकि आप पिछे पाई है मैंने मुंडिया वीडियो एक मेरे गल करी, मैं मेरे नंबर दे दो, गल की मैं उन्हें तसली कराई बंदे ने। लखी शाह पंजाबी ने पहले शीश का घर का संस्कार किया। मैनू ये दसो भी धड़ का संस्कार तो भाई कलड़े की धर्मशाला तो है, ये बाबा जी उसने बजुर्गों की जगह से। जोड़ा लखी शाह लवाणा का डेरा से जमुना किनारे से, मैं नहीं कहता, मैं अपने को कुछ नहीं कहता। ये तो 300 साल पहले जो किताबा लिखिया वो कहने जो डेरा जमुना किनारे से, जो जमुना किनारे डेरा से वो जगह 6-7 किलोमीटर दूर है। धड़ के संस्कार का सवाल किमें पैदा हो गया? ठीक है, ये जी गल है कि साडा जिहड़ा लाना महाराज ने कलम साडे कोल नहीं सी, आपां किवें सिफत लिखदे? किसी ने साडी सिफत भी लिखी, हाँ लिखी है, मुसलमानों ने जरूर लिखी है, कई हिंदू राइटर ने भी लिखी है, बड़े वधिया सिफत की उन्होंने बाबा जी ने। और ऐसी की है एक मैनूं लफ्ज़ तो याद नहीं, पर बहुत वधिया सिफत की उन्होंने, वो बहादुरी की। सो वो दृढ़ता फिर आ जो
एक तो यह पॉइंट जो क्लीयर तुम करता मैं। दूजा कलगी के पेशाके वाला वो तुम सारे पता है भी 4 संगत सिंह नकली पैदा कर ले। ਜਿਹੜੀਆਂ किताबां जिन्हें नकली पैदा करे सी संगत सिंह हीर ਉਹਦਾ कहते PDF ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ। दूजा संगत सिंह मठान कट्टा समूह जिला रोपड़ के गुरपवेदी के कोल है। तीजा संगत सिंह बनारस वाला वो खरड़ का अपने पिरथी सी याद का मुंडा नंबरदार हरचंद सिंह वो कहते साड़ी कुल चो गुरु रविदास की कुल चो। और चौथा संगत सिंह थोड़े पट्टी वाले ने छाबड़ा पुत्र का और चारे नकली। तुसीं सोचो जो उन्होंने इतिहास में मैं खल के रखता और मैं कोई ये नहीं मैं गलत नहीं कहा मैं खल के रखता। और किताब जी ये जीवन सिंह चतर सिंह मिलती है जीवन धर्म भाई संगत सिंह और उन्होंने किताब लखों की गिनती किताब लिखियाँ दो गुरु के बेटे किताब और जीवन धर्म भाई संगत सिंह जो चतर सिंह जीवन सिंह सी उन्होंने दोनों किताबों ने मैंने इतिहास के उन्होंने राइटरों के बराबर खड़ाता जोड़े बहुत बड़े बड़े बाबा जी उसकी देण की गल करता कृपा इन्नी करी बाबा जी ने उन्होंने बराबर खड़ाता। सोचो भी किन्ने मतलब लोग वो है मनोरंजन। सो ये संघर्ष किया उन्होंने 4 साहिबजादे फिल्म मैं तो जब मैं बाबा जीवन सिंह के हवा भी दर्शन दी ना मैं भी आ बाबा जी धक्का होया मैनू मैं बेचैन हो गया। मैनू फिल्म जी मैं देखी मंगा के अपने घर खड़ी उसके बाद मैं बाबा जीवन सिंह जी का वो करी बाबा जी मैं थोड़े को बेनती करता कदे कदे करता मैं वैसे नहीं करता मैं थोड़े को बेनती करता भी हैरी पवेजर नगर मेले करा अमृतसर से पाल सिंह है मुंडा उन्होंने हैरी पवेजर का नंबर लभ्या हुआ सी। पप्पू है लुधियाने शरणजीत मेरे साला वो उत्थे वकील है उन्हें किसी केस चो वकील कराया है वो हैरी पवेजर का लीगल एडवाइजर है। वो गल उन्होंने करके मेरे तक पहुँचाती वो वकील ने मेरे गल करी कहना मैं हैरी पवेजर को लेकर आना लो जी महीने बाद हैरी पवेजर मेरे घर लेकर आ गया वो चली गई। ये पाल सिंह वो नहीं चले गए मैं क्या जी ट्रस्ट के सारे मैंबर को कहते नहीं पहले आप गल करिए चलो उनकी करना सका लिखती समझौता हो गया। वो कहता सी भी बाबा जीवन सिंह का रोल जोड़ा है वो बंदा करेगा। मैं क्या जी ये गल नहीं करें कहता नहीं यार बाबा बंदा सी बहादुर की असी फिल्म बना रहे हैं उस फिल्म के रोल बंदा कर रहा है। मैं कहा जे बाबा बंदा सिंह का बहादुर का रोल कर रहा पिया करिए पर मैं बाबा जीवन सिंह गुरु साहब के थापे हुए हैं गुरु के बेटे उन्होंने नहीं सी करते। चलो समझौता हो गया मेरे को पिया जी देखना समझौता देख लो 1000 के 1000 रुपये के स्टाम्प से समझौता होगा मेरे को लिखाया वो कहता जी भी तुम स्क्रिप्ट दे दो मैं तो मैं स्क्रिप्ट लिखे हुए सी सारा कहता दे दो तुम ये देख के मैंने दो मैंने कहता तुम किन्ने पैसे लेने मैं क्या मेरे कोई पैसा नहीं कहता मैं लिख के दो असं तो 3 लाख की ऑफर देने मैं मैं 3 लाख देना हाँ जितने थोड़ी फिल्म चल गई तुम जिथे असं किताबा छपाने सू किताबा छपा दो 10,000 किताब मैं सब घर बन दूँगा कहते ठीक है। एग्रीमेंट होया मेरे तो मेरे 1000 रुपये के पेपर से भी वह कोई पैसा नहीं लवागा मैं ना मेरा परिवार ना ट्रस्ट कोई असं पैसा नहीं लवांगे ट्रस्ट मेरी मदद करो हो गया समझौता। मुड़ के जो बाबा बंदा सिंह बहादुर फिल्म बनी है यदा लुधियाना उद्घाटन से हैरी पवेजर ने डायरैक्टर ने मैं बुलाया भी जी उद्घाटन है तुम आओ मैं तो वाइफ उत्तर रात को गए असं उद्घाटन जब देखा वह बंदे बहादुर एनीमेशन च बनया होया मैं हैरी पवेजर ने गल की बाद फिल्म करना मैं ये तो एनीमेशन च बनया होया तो बाबा जीवन सिंह एनीमेशन च बनाओ असं नहीं मैं जे ये होंगे फिर चलो सोच लेंगे संगत सलाह कर लेंगे समझौता टुट गया। बड़ा मन दुखी होया बहुत मन बेचैनी रही कई दिन। उसके बाद एक हरजीत लिखी है ऊंचे पिंड फिल्म बना रहा अजकल वो आ गया मेरे घर उन्हें उधर भी समझौता हो गया। इन्होंने मैं ट्रस्ट के सारे मैंबर को बुला लिया कितने वो जगह की है अपना जी बल्लो मजर नहीं होती बनाने है कि पिंड है वो जिते अपना गोपाल सवीर वाला कितने से चलो उत्थे मतलब खरड़ बुला ले 25-30 बंदे ट्रस्ट के हो गए उत्थे समझौता होया वो इस पैसे की गल की मैं हासिल नहीं लवांगे पैसे मैं कहते कल तुम कहो उन्होंने कहा भी असं स्क्रिप्ट जो तुम है
ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋ। ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ, 10 ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਸੀਨ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖੋ ਕਿੰਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾਉਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਇੰਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, 2 ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੜ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 10 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 15 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਧਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉੱਧਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਮਰਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ, ਮੱਕੜ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰਤਾ, ਸਟੇ ਲੈ ਲਈ। ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਮੱਕੜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ 60,000 ਰੁਪਏ। ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 30 ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਹੋਰ 60,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਕਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 10-12 ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨਕਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵਕੀਲ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਚੱਕੋ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਹੋ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2.5 ਲੱਖ ਲਓ, ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਜੀ ਔਖੇ ਸਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਜੱਜ ਨੇ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਸਨਾ ਦਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਕਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਨਕਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਗਲਤ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। 2 ਤਰੀਕਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਲਤ ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 110 ਫੁੱਟ ਪਰ ਕਰਮਾ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ 90 ਫੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 90 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ 20 ਫੁੱਟ ਪਰਿਕਰਮਾ ਘੱਟ ਲੈਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 325 ਫੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਆਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ ਇਹ 110 ਫੁੱਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 90 ਫੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ 325 ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ 280 ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪੱਕਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਤੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣਾ, ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ। ਚਲੋ ਉਹ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਤਾਓ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 1980 ਦਾ ਕੇਸ 41 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 41 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ।
20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। 65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਬੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਧੁੰਦੇ ਦਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਉੱਥੇ ਬੂੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੂਨ 'ਚ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੂਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮਈ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਜੂਨ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, 2-4 ਦਿਨ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਟ ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਰੱਖਣੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾ ਦੂੰਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਚਾਹੇ ਵਿਕ ਜਾਏ ਜਾਂ ਵਿਕ ਜਾ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਜ਼ਬਾਨੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਭੱਜਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਖੜਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 9 ਵਜੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਲੰਗਰ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਈਆ 2 ਪਾਈਆ ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਏ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤਾਂ ਆਂਗਨ ਵੜ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ ਜੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ 4, 40 ਕਹਿ ਕੇ 4 ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੜਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਮੰਗਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਲਿਖਾਏ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਣੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੌਮ ਤਿਲਕੀ ਸੀ 1764 ਈਸਵੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੌਮ ਤਿਲਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੀ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਟਰਸਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਭਰ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟਲ ਚੱਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਂਟਲ ਚੱਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ 1 ਬੋਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 20 ਬੋਰੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 20 ਦੇਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਊਗਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਐਨ ਚਲਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਖਾਲਸਾ, ਜੈ ਫਤਿਹ। ਨਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਸ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਕਰਿਆ ਸਬਦ ਗਾਉਣੇ ਆਈਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਾਵੋ ਅਲੀ ਤੇਰਾ ਮੰਗ ਨਿਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੁ ਨਾਮੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਹੁ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰਤ ਸੁਆਮੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਰਹੁ ਨਾਮੇ। ਸਾਚੀ ਸਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਘਟ ਤੇਰੇ ਸਭ ਸ਼ਹਿ ਕਿਤੇ ਛੁਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਰਸਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਨ ਵਸੈ ਰਬ ਸੱਚਾ ਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਮ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਊਚੇ ਸੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋ ਸੁਭਾਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੇ ਗਤ ਮ੍ਰਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੇ ਪਾਸ ਸਿੱਧ ਦੋਤੀ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਠੀ ਦੋਤੀ ਦੀ ਪਾਠ ਚੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਪਦੌਤੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੰਗਤ ਦੋਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮ ਦਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਕੋਲੇ ਜਰੂਰ ਸਿਮਰੋ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੀਰੀ। ਸਾਤੇ ਵਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰ ਲਾਤੀ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਅੰਤਰ ਲਾਓ। ਵਿਖਮ ਨਦੀ ਜੈ ਤਰਣੀ। ਮੋਹ ਪੁੱਤਰੇ ਸੱਚ ਕਟ ਟੈਂਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੀ ਬਦਰੋ ਸੁਨੇ ਜੋ ਕਾਲੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਕਛੁ ਨਾਹੀ ਬਸਿਆ ਹੀ ਨ ਮੋਰਾ। ਔਸਰ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ